جس پہ ہوئی ہے چشم عنایت رسول کی، 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 اس کو ہوئی ہے خوب زیارت رسول کی، اس کو ہوئی ہے خوب زیارت رسول کی، دل میں بساؤ مومنو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی نسبت رسول کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اے رسول، کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اے رسول، کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے، ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں۔ کیا مطلب خواہشات کی پوجا؟ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا؟ مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے، یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا۔ ہاں، تمہیں آرام کی فکر ہوئی، تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا، لیکن تم نے اس کی نہیں سنی، اپنے من کی سنی، اپنے نفس کی۔ تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا، یہی ہے نفس کی عبادت، نفس کی پرستش، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے، ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے، وہ جہاد بہت سخت تھا، صحابہ زخمی تھے، بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی تھی، لیکن جب واپس مدینہ آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ اے میرے صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے، نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے۔ میرے عزیزو، یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو، اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو گے؟ نفس امارہ سب کے پاس ہے۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا۔ میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں۔ کون سی؟ حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم لا تکلنی
इला नफ्सी तुरफत आइनिन, ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए भी मत देना, तू अपनी हिफाजत में रख। हुजूर जब ये दुआ करते थे कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक मिनट के लिए, तुरफत आइन कहते हैं पलक झपकने के बराबर, इतने टाइम के लिए भी ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना, तू अपनी हिफाजत में रख। सैयदुल अंबिया जब ये दुआ करते हैं तो अंदाजा करो ऐ मोमिनो, नफ्स की तबाहकारियां क्या क्या हैं, ये कितनों को हिलाक कर देता है, कितनों का अमल जाया करता है, कितनों का ईमान खत्म करता है। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो ये तवज्जो से सुनो, ये नफ्स अम्मारा जिसने शैतान को भी गुमराह किया, शैतान को भी बहका दिया, ये नफ्स आदम को सजदा न करने का जो गुरूर पैदा किया, यही नफ्स अम्मारा था। इस नफ्स अम्मारा को अगर कोई कंट्रोल करा सकता है तो वो माह रमजानुल मुबारक है। बस यही है रमजान की फजीलत। रमजानुल मुबारक इसलिए तुम्हें दिया गया कि बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे नफ्स को काबू में नहीं कर पाएंगी, लेकिन रमजान के रोजे तुम्हें कंट्रोल में ले आएंगे, कंट्रोल में लाएंगे। अब समझ में आया कि रोजे क्यों रखाए जा रहे हैं। अरे गर्मियों की शिद्दत है, इधर हलक सूखा जा रहा है, पेट पीठ से लग जाता है। उन लोगों को पूछो रोजा कैसा होता है जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों से पूछो जो दिन भर काम काज करते हैं। मेरे अजीजों, रोजे रखने के बाद क्या रब तबारक व ताला किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ देना चाहता है? नहीं मेरे अजीजों, वो रहमान है। उसने जब तुम्हें माँ के पेट में 9 महीने रिस्क दिया तो क्या कायनात में नहीं देगा? तुम्हें माँ के पेट में भी रिस्क देता रहा। तुम जब दुनिया में आए, तुम्हारे माँ के सीने में खून से दूध किसने बनाया? तुम्हारे रिस्क का इंतजाम करने वाला वो खुदा अगर तुम्हें हुक्म देता है कि सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहो, तो ये उसका जुल्म नहीं बल्कि ये ऐन करम है। अल्लाह तबारक व तआला का रहम है तुम पर कि वो मौला हमारी इस्लाह चाहता है कि हमारे अंदर तकवा आ जाए, जिस्म में भी और रूह में भी। मुसलमानों के पहले खलीफा अमीरुल मुमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत की बात है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं, एक रोज़ हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थे। आपने पीने के लिए पानी तलब फरमाया तो आपकी खिदमत में शहद मिला पानी पेश किया गया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वो शरबत हाथ में लिया तो आप पर रिक्कत तारी हो गई। आप सिसकियाँ लेकर फूट फूट कर रोने लगे। काफ़ी देर बाद जब आपकी कैफियत कुछ संभली तो हमने अर्ज़ किया, ए खलीफाए रसूल, किस बात ने आपको रुला दिया? इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, एक दिन मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के साथ था। मैंने देखा कि प्यारे नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम किसी चीज़ को धुतकार रहे हैं, हालांकि वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम आपकी चीज़ को धुतकार रहे हैं। मालिक जन्नत साहिब कौसर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मेरे सामने आई। मैंने दुनिया से कहा, ए दुनिया मुझसे दूर हो जा, ए दुनिया मुझसे दूर हो जा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मज़ीद फरमाया, आज जब पानी की जगह मुझे शरबत पेश किया गया तो मुझे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की वो बात याद आ गई और मुझे खौफ हुआ कि कहीं मैं दुनियावी आसाइशों का शिकार ना हो जाऊं। दोस्तों, मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल अहमदी ऑफिशियल को लाज़मी सब्सक्राइब करें।